मैनूं उन्हां लोकां दा भार लगदा जिहड़े परमात्मा दा शुकर नहीं करते, उहदियां दातां ते वरत रहे ने पर वो दतार नूं चेते नहीं करते। केते लै लै मुकर पाहे, वो दातां लैके मुकर जाते ने, सानूं रब ने दिता की। फिर अगे साहब कहते केते मूर्ख खाही खाहे। हुण ये दूसरी कैटागरी ले लीए भी कई अजिहे मनुख आ जिहड़े मूर्खां की तरह वो परमात्मा दे कोलों पदार्थ प्राप्त करके उन्हां नूं खाण पीण पहनण दे विच ही गलतान रहिंदे ने, परमात्मा नूं कदे चेते नहीं करते। केते मूर्ख खाही खाए दूसरी कैटागरी। मैं पहलां बेनती की भी तीन प्रकार के दातां लैण वाले ने। एक वो जिहड़े परमात्मा दीयां दातां लैके मुकर ही गए भी सानूं की दिता जी। एक वो केते मूर्ख खाही खाहे भी वो मूर्ख जिहड़े ने परमात्मा दीयां दित्तियां दातां नूं पदार्थां नूं प्राप्त करके खाण पीण दे विच पहनण दे विच ही मस्त रहिंदे, परमात्मा नूं कदी चेते नहीं करते। केते मूर्ख खाही खाहे कहंदे वो परमात्मा दीयां दित्तियां दातां नूं खाई जा रहे ने पर दतार नूं चेते नहीं करते। फिर केतियां दुख भूख सदमार। हुण तीसरी प्रकार के लोग जो ये गल कहंदे ने कि परमात्मा नित दुख भुख मार दिंदा पर वो फिर भी परमात्मा का शुक्र करते हैं। तो की कहंदे ने, यह पेदात तेरी दातार। वो कहंदे मालका ये भी तेरियां दातां ने, जे तू साडी जिंदगी दे विच भुख दित्ती ये भी तेरी दात है, जे दुख दिते ये भी तेरी दात है। वो दुखां ते भुखां नूं ओहदी दात समझदे ने। ये ने तीसरी कैटागरी के लोग। पहले वो सी जिहड़े मालक परमात्मा दीयां दातां ते लै रहे पर मालक दा शुक्र करन दी जगह ये कहंदे सानूं दिता ही की। केते लै लै मुकर पाहे। फिर एक वो ने जिहड़े ओहदियां दातां लैके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही गलतान ने मस्त ने, उन्होंने पता नहीं भी रब का शुक्र भी करना। वो ये तो नहीं कहते भी रब ने नहीं दित्तियां पर उन्होंने को शुक्र करने का समा ही नहीं। पर तीसरे वो ने जिहड़े जीवन दे विच दुख भी सहार लेंदे ने, भुख भी सहार लेंदे ने ते की कहंदे ने, कहंदे ये परमात्मा दीयां दातां ने। यह पेदात तेरी दातार, ये दात परमात्मा दी है। एक बेनती करां, अक्सर साडे समाज दे विच ये पंक्ति नूं बहुतांत वरत के, केवल एक पंक्ति नूं बहुतांत वरत के ये सिद्ध किया जाता कि जिहड़ी ये पंक्ति असीं अपने वहीकल दे उत्ते ला रहे हैं भी इहदा मतलब आ कि ये गड्डी परमात्मा दी दित्ती हुई है, ये बाइक मालक परमात्मा दा दिता होया, चंगी गल आ मन रहे हैं। घर दे अगे पंक्ति लिख के ला दी, यह पेदात तेरी दातार, के घर परमात्मा दी दात है। पर जदों ऐसे मनुख अपनी जिंदगी दे विच किते दुखां नूं सहारन, दुख जिंदगी दे विच आउण, फिर कहंदे हाय रब ने दुख क्यों देते। असलीयत दे विच इकल्ली गड्डी उस परमात्मा दी दित्ती दात नहीं, इकल्ला घर उहदी दित्ती दात नहीं, कोई होर व्हीकल उहदी दित्ती हुई दात नहीं। रब दे प्यारे कहंदे ने जे दुख दवें वो भी तेरी दात है, जे भुख दवें वो भी तेरी दात है। गुरु रामदास महाराज जी दे शब्द पढ़ो। गुरु रामदास महाराज कहंदे जे सुख देह तां तुझै आराधी, दुख भी तुझै धियाई, जे भुख देह तां इत ही राजां, दुख विच सुख मनाई। तन मन काट काट सब अरपी, विच अग्नि आप जलाई। वो तो ऐसी अवस्था नूं माणदे ने कि मालका जे तू दुख दें, जे तू भुख दें, ये भी तेरी बख्शिश है। अनेकां जीवां नूं परमात्मा मार दिंदा, दुख दिंदा, भुख दिंदा, पर फिर भी वो की कहंदे ने, कहंदे ने परमात्मा हे दातार। इत्थे दातार शब्द संबोधन है, हे दातार परमात्मा ये भी तेरियां दातां ने, यह पेदात तेरी दातार। वो तो दुखां नूं भी भुखां नूं भी कलेशां नूं भी उहदी रजा समझ के तुरदे ने। इस करके ये तीसरे प्रकार के लोग ने। गुरु कृपा करे असी इहदी कैटागरी दे विच शामिल हो सकीए। अगे सतगुरु बचन करदे, बंद खलासी भाणै होए। सब कहंदे बंद, बंद का अर्थ है बंदी, बंधन, खलासी मुक्ति छुटकारा। सब कहंदे बंद खलासी भाणै होए। कहंदे आ जिहड़े माया दे बंधन पए ने ना, सानू वकारां दे बंधन पए ने,
ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਭਾਣੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਬਣ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਕੋਏ ਭਾਵ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਉਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਈਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਬੀਚਕ ਨਾਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕਹੀ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਉਸ ਦੁੱਖ ਕੋ ਜੋ ਪਲ ਪਲ ਨਾਮ ਜਪਾਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਪਲ ਨਾਮ ਤੇ ਜਪਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਾਰੂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਮਾਣਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਆਖਣ ਪਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੇ, ਖਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਇਕ, ਇੱਕ ਔਂਕੜ ਆਈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਆਖਣ ਪਾਏ ਵੀ ਆਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਯਤਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਆਖੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਯਤਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਆਪੇ ਜਾਣੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ।
ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਸਮਝੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ